بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس تازہ ترین اپڈیٹ اور خبروں کے ساتھ۔ آج بڑی خبر ناظرین لندن اجلاس کے حوالے سے ہی ہے کہ اس میں آج خلاف توقع مسلم لیگ نون میں پھوٹ پڑ گئی ہے اور شہباز شریف گروپ علیحدہ ہو گیا ہے۔ وہ کس ایشو پر الگ ہوا ہے، اس نے اپنی پالیسی کیوں بنائی ہے اور نواز شریف کو کس حوالے سے صاف جواب دے دیا ہے، اور غیر متوقع جو یہ اختلاف رائے سامنے آیا ہے، اس دوران صرف اسحاق ڈار، مریم نواز شریف اور عابد شیر علی جو رشتہ دار ہیں نواز شریف کے، وہی ان کے ساتھ کھڑے تھے۔ باقی جو پوری پارٹی تھی وہ گونگی بنی ہوئی تھی۔ شہباز شریف بھی اپنے خاص انداز میں خاموش ہی بیٹھے رہے، صرف نواز شریف زیادہ تر بولتے رہے، اور کچھ لوگ جو چند نام میں نے آپ سے سامنے لیے ہیں اور بالکل تیسرے درجے کے چند لیڈر تھے جو میاں صاحب کی ہاں میں ہاں ملاتے رہے۔ جو باقی پوری قیادت تھی، شہباز شریف گروپ جس کا کہا جاتا ہے، سابق وفاقی وزراء زیادہ تر ان میں شامل تھے، انہوں نے میاں صاحب کو بالکل صاف جواب دے دیا ہے کہ جناب آپ کے اس اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیے کے ساتھ ہم نہیں چل سکتے۔ پھر کیا ہوا، ایک ڈرامہ رچایا گیا، وہ ڈرامہ پھر ایک پریس ریلیز جاری کیا گیا جس میں نواز شریف نے تھوڑی سی ترمیم کی اپنے بیانیے میں۔ جو حاضر سروس شخصیت ہیں چیف جسٹس اعجاز الاحسن، جنہوں نے اب چیف جسٹس آف پاکستان بننا ہے، ان کا نام انہوں نے اب نہیں لیا، باقی لوگوں کا نام لے کر اپنا وہی پرانا بیانیہ دہرایا ہے۔ وہ کیا ہے وہ بھی ابھی ہم تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے، اور جو کس طریقے سے نواز شریف تنہا رہ گئے پارٹی میں، اور جو اس تنہائی کے ساتھ کیا وہ وطن واپس آئیں گے، یہ بھی بڑی خبر ہے، اسی اجلاس میں سامنے آئی۔ اور پھر اسٹیبلشمنٹ کی ناظرین ہم آپ کو جانبداری کی انتہا کے حوالے سے کچھ تبصرے تجزیے اور خاص دلیل دیں گے، اور آپ بھی مان جائیں گے کہ واقعی بی ٹیم ہے نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کی، اور جو اصل جدوجہد ہے وہ صرف عمران خان کر رہا ہے۔ یہ ہمارے ساتھ رہیے گا، اور جو ہمارے نئے آنے والے دوست ہیں ان سے ہم گزارش کریں گے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہماری جو نئی آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ناظرین، آج اجلاس کے بعد میاں نواز شریف نے ایک بیان جاری کیا ہے، پریس ریلیز، جس میں کہا گیا ہے کہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، سابق ڈی جی ISI جنرل ریٹائرڈ فیض حمید، سابق چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار، جسٹس آصف سعید کھوسہ، جسٹس عظمت سعید پاکستان کے مجرم ہیں، یہ قومی مجرم ہیں، اور انہوں نے کہا کہ میرے خلاف سازش کی گئی اور عمران خان کو پاکستان پر مسلط کیا گیا۔ عمران خان کے لیے انہوں نے کھلنڈرے ٹولے کا لفظ استعمال کیا، اور کہا کہ جب تک ان 5 کرداروں کو، جن میں 3 جسٹس ہیں ریٹائرڈ اور 2 جرنیل ہیں، جب تک ان 5 کرداروں کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جا سکتا، پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ انہوں نے کیا شرط لگائی ہے کہ ان 5 لوگوں کو آپ پرویز مشرف کی طرح کیفر کردار تک پہنچائیں، اس کے بعد ہی وہ پاکستان کو معاشی اور سیاسی حوالے سے آگے بڑھنے کی اجازت دیں گے، ورنہ وہ اسی دلدل میں دھسائے رکھنے کے لیے، جو چونکہ وہ گاڈ فادر ہیں مافیا راج کے، یہ ملک اسی طرح پھنسا رہے گا، کبھی ڈالر کا بحران آئے گا، کبھی چینی کا، کبھی کسی چیز کا، اور معاملات خراب ہی ہوتے رہیں گے۔ ایسا یہ تازہ ترین دھمکی دی ہے میاں محمد نواز شریف نے، جو چہیتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے۔ 1983 میں اسٹیبلشمنٹ ہی انہیں لے کر آئی اور بار بار لے کر آتی رہی، کبھی انہیں جلا وطن کر کے سزا سے بچایا گیا ڈرامہ کر کے، اور کبھی پلیٹلٹس کا ڈرامہ کر کے سزا، جو دی ہوئی سزا ہے وہ بھی انہیں نہیں دی گئی۔ اب اپنے بیانیے میں صرف یہاں تک انہوں نے تبدیلی کی ہے کہ جو نئے چیف جسٹس ہیں جنہوں نے اب سنبھالنا ہے اگلے سال 25 اکتوبر کو چیف جسٹس آف پاکستان کا منصب، صرف ان کا نام انہوں نے لینا اب بند کر دیا ہے۔ ناظرین، ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو صورتحال پیش آئی اس میں خواجہ آصف نے، میاں شہباز شریف نے، اعظم نذیر تارڑ نے، اور میاں شہباز شریف گروپ کے جتنے بھی دیگر لوگ تھے، انہوں نے بالکل انہیں چپ ساتھ گئی تھی اور انہوں نے کوئی گرم جوشی نہیں دکھائی۔ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو شٹ اپ کال دی گئی تھی، اس کے اثرات آج لندن اجلاس میں بالکل واضح تھے۔ خوف و ہراس سے یہ اجلاس شروع ہوا اور خوف و ہراس میں ہی ختم ہوا، اور جو احتساب کرنے کے حوالے سے نواز شریف نے اعلان کیا ہے، اس کے حوالے سے مزید لائحہ عمل کیا ہوگا، اس حوالے سے بھی خاموشی، صرف گیدڑ بھبکیاں دوبارہ دی گئی ہیں، اور ان گیدڑ بھبکیوں میں بھی صرف 2 نام انہوں نے پریس ریلیز میں شامل کیے ہیں، محترمہ مریم نواز شریف کا
और जनाब इसहाक डार का। बाकी पार्टी क़यादत में से किसी का नाम भी नहीं लिखा। उन्होंने कहा कि जनाब आपने हमारा इस तरह के बयानिए में जो प्रेस रिलीज जारी हो या खबरें जारी हो उनमें हमारा आपने नाम भी नहीं लेना। नाज़रीन, इस इजलास के दौरान कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं वाला जुमला किसी एक लीडर ने भी नहीं बोला कि आप इस बयानिए के साथ कदम बढ़ाएंगे और हम आपके शाना बशाना खड़े होंगे। नाज़रीन, इस्टेब्लिशमेंट की अब जानबदारी की इंतहा है, वो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे और आप भी इस बात को मानेंगे। नाज़रीन, आपको याद होगा कि इमरान खान ने अपनी तकरीर के दौरान इस्लामाबाद की एक खातून जज के खिलाफ अपने साथ जो होने वाली नाइंसाफ़ी है उसके तनाजुर में कानूनी कार्रवाई का एक हल्का सा इशारा किया था। तो मीडिया ने, जो नवाज शरीफी मीडिया है, जो लफाफी मीडिया है, उसने आसमान सर पर उठा लिया, तौहीन अदालत, ये वो इस तरह के इल्ज़ामात लगाए गए। और इसी पर बस नहीं हुआ बल्कि जो निगरान हुकूमत है उसने उन पर मुकदमा दायर कर दिया, यहाँ तक कि उन्हें अपनी ज़मानत करवाना पड़ी। हत्ता कि उस खातून जज के पास अदालत में पेश होकर माजरत इजहार अफसोस करना पड़ा और ये वजाहत देना पड़ी कि जो लोग आप समझे हैं मेरा ये मतलब नहीं था। नाज़रीन, एक तरफ देखें कि एक लीडर के साथ ये सलूक हो रहा है, एक छोटा सा किसी जज के बारे में उन्होंने एक गुफ्तगू के दौरान एक रूटीन में कहा गया कि हम इनके खिलाफ एक्शन लेंगे यानी कानूनी कार्रवाई करेंगे, लेकिन जस्टिस एजाजुल अहसन जो इस आने वाले चीफ जस्टिस हैं और उनके पास बहुत से अहम मुकदमात हैं, उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए नवाज शरीफ, उनके साथी सियासी रहनुमा और उनका जो मीडिया है वो क्या कुछ नहीं कर रहा, किस किस तरह की धमकियां नहीं दी जा रही, किस किस तरह की अफवाहें नहीं फैलाई जा रही, लेकिन अब तो कोई तौहीन अदालत नहीं हो रही। तो साबित ये होता है कि वाकई ये नून लीग बी टीम है, उसे 7 खून माफ़ है और इमरान खान अगर कोई छोटा बहुत नुकसान भी किसी का कैसा बयान भी दे दे तो उसके लिए जो उन्होंने तौहीन अदालत का रास्ता इख्तियार किया आपके सामने है, किस तरह जज की अदालत में पेश होकर उन्हें माजरत भी करना पड़ी और वजाहत देना पड़ी। नाज़रीन, जो इस्टेब्लिशमेंट और मुक़्तदर क़ुव्वतों की ये जानिबदारी है वो आपके सामने है। अदलिया और फ़ौज के साबिक़ और मौजूदा अफसरान के साथ, अहदेदारों के साथ से इंतकाम और बदला लेने के लिए नवाज शरीफ जिस तरह बार बार बुलंद बांग दावे कर रहे हैं उनसे तो कोई पूछने वाला नहीं है। एक शटअप काल का ड्रामा रचाया गया है। लोग तो अब यही कहते हैं कि ये जो नून लीग में खलफशार पैदा हुआ है आज के इजलास में, ये भी एक ड्रामा है कि लोग ये चाहते हैं, जो शहबाज शरीफ ग्रुप के लोग हैं वो ये चाहते हैं कि जो नवाज शरीफ सख्त बयानिया अख्तियार करेगा उसकी पादाश में जो नैब केसेस हैं और जो दीगर मामलात हैं उनमें हमारे साथ सख्ती ना शुरू हो जाए। तो उन्होंने सिर्फ उस सख्ती से बचने के लिए नवाज शरीफ से पीछे हटे हैं उसके बयानिए से, लेकिन अमलन ये लोग अंदर से एक ही हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का बयानिया अलग अलग है। ये ड्रामा पिछले 25-30 सालों से जारी है और शहबाज शरीफ इसी को जवाज़ बनाकर वज़ीर आज़म भी बने हैं और उन्होंने बिल्कुल कठपुतली और बूट पॉलिशी का किरदार अदा किया। लेकिन नतीजा क्या निकला है? नतीजा तो पाकिस्तान के अवाम भुगत रहे हैं। 25 करोड़ लोगों को इससे मुतासिर हैं। लेकिन एक और दिलचस्प बात ये हुई है इस इजलास में कि नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से जब बात शुरू हुई तो कुछ लोगों ने कहा कि जनाब हम तो अब एहतसाब केसों में फंसे हुए होंगे तो इस्तकबाल की तैयारियां कौन करेगा। ये बात भी कही गई और फिर ये भी कहा गया कि जिस तरह के बयानिए के साथ आप पाकिस्तान वापस आना चाह रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, क्या हमें खुल खेलने की इजाज़त दी जाएगी? भले हम नूरा कुश्ती ही कर रहे हैं, लेकिन किसी भी वक्त कोई ना कोई ऐसा इक़दाम किया जा सकता है इस बयानिए को बहाना बना कर के जो इमरान खान के साथ हुआ, जो PTI के साथ हुआ, हमारे साथ भी वही काम अगर शुरू हो गया तो हम तो मारे जाएंगे। इसलिए उनमें से ज़्यादातर की कांपें टांग रही थी और सूरत हाल बहुत तशवीशनाक थी। मायूसी की हालत कहते हैं कि नवाज शरीफ के अपने चेहरे पर भी अयां थी। लेकिन फिर आखिर में यही फैसला हुआ कि जनाब एक प्रेस रिलीज जारी किया जाए ताकि ये तासुर ना फैले कि नवाज शरीफ जो है वो पसपा हो गया है, अपने बयानिए से पीछे हट गया है। वो नवाज शरीफ खुद तो पीछे नहीं हटा, जुज़वी तौर पर पीछे हटा है कि एजाजुल हसन का नाम लेना बंद कर दिया है उन्होंने, लेकिन उनके साथ वो सारी क़यादत खड़ी नहीं हुई। इस मौके के हवाले से कोई तस्वीर जिसमें तमाम जो उसकी मरकज़ी क़यादत है नून लीग की वो शहबाज शरीफ समेत साथ मौजूद हों और प्रेस रिलीज़ में उन सब का नाम लिखा जाए, ये नहीं किया गया। उससे साफ नज़र आ रहा है कि जो ग्रुपिंग अब बढ़ गई है और नून में से शीन निकले का जो शेख रशीद अरसा दराज से दावा करते आ रहे थे, शायद उसके दिन करीब आ गए हैं। नाज़रीन, इसी के साथ
آج کی اس ویڈیو کو ہم ختم کرتے ہیں. ایسے ہی موضوعات اور ایکسکلوسیو خبروں کے ساتھ ہم جلد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. آپ اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.